8:5:24 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे विश्वर समस्त आत्मा माने अज्ञ एवं दुखी अटंती तुमे सेमानंकर उपकार कर बाबांकर परिचय देई खुशी कराओ तांकर आखि खोली दियो। आज प्रश्न अच्छी कौन भी सेवा केन्द्रर वृद्धिर आधार कौन? कौन भी सेवा केन्द्रर वृद्धिर आधार कौन? उत्तर निस्वार्थ सच्चा हृदयर सेवा। तुमर सदासर्वदा सेवा करिबार शौक रहिले हुंडी भरपूर होई रहिबो। जेउठारे सेवा होई पारिबो सेठारे व्यवस्था करिबा दरकार। काहाकु भी मागिबा दरकार नाही। मागिबा अपेक्षा मरिबा भल। स्वतः सबकिछि आसीजिब। तुमे बाहर लोकंक सदृश्य चांदा आदाय करि पारिबो नाही। मागिबा द्वारा सेवा केन्द्र शक्तिशाली हेब नाही। तेणु काहाकु न मागी सेवा केन्द्र को बहुत मजबूत कर। ओम शांति। आत्मिक पिलामाने ही बाबांक सम्मुखरे बसिछंती जहाँकर बुद्धि रे ज्ञान रहिछि जे किपरि सृष्टिर आरंभरु ही आमे माने उपरकु अर्थात परम धामरु एठाकु आसुछु। जेपरि विष्णु अवतरणर नाटक देखाउछंती जे विष्णु किपरि पुष्पक विमान रे बसी तळकु उल्हाउछंती। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे अवतार इत्यादि जहाँ भी देखाउछंती ताहा सबु भूल। आमे आत्मा माने वास्तव रे केउ स्थानर निवासी अटु? किपरि उपरु अर्थात परम धामरु एठाकु आसुछु? किपरि 84 जन्मर अभिनय करी करी पतित होई जाइछु? एबे पुणी बाबा आसी पवित्र कराउछंती। ए कथा मध्य निश्चिंत भावरे तुममानक बुद्धिरे रहिबा दरकार जे आमे 84 जन्मर चक्र किपरि लगाउछु। ए कथा स्मृतिरे रहिबा दरकार। बाबा बुझाउछंती तुमे माने किपरि 84 जन्म नेउछ। कल्पर आयुष्यकु एते लंबा करि देइथिबा कारणरु एते सहज कथाकु मनुष्य माने बुझी पारु नाहंती। सेतिपाई एहाकु अंधविश्वास बोली कहा जाइथाए। जहाँ भी अन्य धर्म सबु रहिछि से सबुरु किपरि बाबा कहउछंती जहाँ भी अन्य धर्म सबु रहिछि से सबुरु किपरि स्थापना हेउछि ताहा मध्य तुममानक बुद्धिरे रहिछि। तुमे एकथा मध्य जानिछ जे आमे पुनर्जन्म नेई अभिनय करी करी एबे शेष समय रे आसी पहुँचिछु। वर्तमान पुणी घर को फेरिबाकु हेब। एही ज्ञान केवल तुममानक पाखरे अछि। दुनिया रे अन्य केही भी एही ज्ञान को जानि नाहंती। कहा जाए 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला परंतु ताहा कौन थिला ए कथा जानि नाहंती। तेबे निश्चिंत भावरे आदि सनातन देवी देवता मानकर राज्य थिला परंतु ए कथा बिल्कुल केही भी जानि नाहंती। तुमे माने एबे बुझी पारुछ जे आमे मध्य पूर्वरु किछि जानि नथिलु। अन्य धर्मर आत्मा माने कौन निजर धर्म स्थापक को जानि नाहंती? तुमे एबे सब किछि जानि ज्ञानवान हेउछ। बाकी सारा दुनिया ए संबंधरे अनभिज्ञ अटंती। आमे केते बुद्धिवान थिलु पुणी एबे बुद्धिहीन एवं अज्ञानी होई जाइछु। मनुष्य होई अथवा अभिनेता होई मध्य आमे ए कथा जानि नथिलु। ज्ञानर प्रभाव देख किपरि। एही ज्ञान संबंधरे केवल तुमे माने ही जानुच। तेणु तुममानक भितरे आंतरिक खुशी रहिबा दरकार। जेतेबेले ज्ञानर धारणा हेब सेतेबेले आंतरिक खुशी आसिब। तुमे माने जानिछ जे आमे प्रथमे एठाकु किपरि आसिले पुणी किपरि शूद्र कुलरु ब्राह्मण कुलकु परिवर्तन होई गले। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि ताहा तुममानक व्यतीत दुनिया रे अन्य केही भी जानि नाहंती। तेणु तुममानक भितरे एही भଳି ज्ञानर नृत्य करिबा दरकार। बाबा आमको केते आश्चर्यजनक ज्ञान देउछंती जेहु ज्ञान आधार रे आमे पुणी निजर संपत्ति को पाई पारुछु। गीतारे मध्य लिखित अछि जे एही राजयोग द्वारा मु तुमको राजा मानकर राजा करुछि। किंतु एहा किछि बुझी हेउ नथिला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିବ? କେତେ ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ଉପକାର କରୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ କରୁଛ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁଛ। ତେବେ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସଉକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ନିବାସୀ? ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ପୁଣି କିପରି ଆମର ଅଧପତନ ହେଉଛି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ କଥା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କିଏ କରିଥିଲେ? ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା। ପୁଣି ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲୁ। ତେବେ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଏବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କିପରି ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲୁ। କେଉଁଠି ଦେଖ କେବଳ 84 ଜନ୍ମ ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁଠି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ଏତେ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାର ବିଚାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ତ ଏହା ଦିନେ 2 ଦିନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଘୂରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର କେତେ ଗାୟନ ରହିଛି। ସେଠାରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ହେବ। ବାହାରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା। ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ କଥା ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝିଯାଇଛ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଭଳି କେବେ ବି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରି ନାଟକରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କିପରି ଆସିଥାଏ? ଛୋଟ ଶରୀରରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ? ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା। ଏସବୁ କଥାରେ ରାତି ଦିନ ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମେ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେପରିକି ଦେଖିନେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯାଦୁକରମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗର, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାକର କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ଯଦିଓ କୁହାଯାଏ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଉଛି ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦିନ ରାତି ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବେହଦ ନାଟକର ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ବାବା କ'ଣ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଯିଏ କେବେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କିପରି ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଖୁନାହିଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଆସି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିଛ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହଁ। ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ସବୁକିଛି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇବି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କିଛି ନ ଦେଖି କିଛି ଅନୁଭବ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଡ୍ରାମାର ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଯଦି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖେଳ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଖେଳ ଖେଳିବ। ଦେବୀ ଦେବତା ହେବ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଯେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତାଙ୍କର ତ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିନୟ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁଦରତ ବା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିରାଟ ରୂପରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ। ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। ଏ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାରେ କ'ଣ କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି କି? ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ନା କାହାଠାରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ନ ପଢ଼ି ଗୁରୁ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ଏଭଳି ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିଏ କାହାକୁ ମିଠା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦାତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସବୁର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ହିଁ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ। ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ତୁମେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ କେତେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ମୋର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କେବେ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ବୁଝାଉଛ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ପରିବାରର ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।
ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କର। ବାବା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ପରନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଏହାଙ୍କର ତ ମହିମା କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କେବଳ ସେହି ଜଣେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କିପରି ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କି ଜିନିଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁଶ ପୁତଳିକା ତ ଶତ୍ରୁର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାବଣ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତର ଶତ୍ରୁ, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ସେବା ହୋଇପାରିବ ତେବେ ସେବାର ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ମୁଁ ଭରପୁର କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେବାର ଯଦି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତେବେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ସେବା କରିଚାଲ, କାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ତୁମ ପାଖକୁ ସ୍ୱତଃ ସବୁକିଛି ଆସିଯିବ। ମାଗିଲେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ। ନ ମାଗି ସେବାକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ତୁମକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବୀଜ। ବୀଜ ରୂପ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବୀଜ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ନଲେଜଫୁଲ ଅଥବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେହି ଜଡ଼ ବୀଜ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ। ତେବେ ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି ବେହଦର ବୃକ୍ଷକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିକାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟା ଏଭଳି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପତିତ ହୋଇଗଲୁ। ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମାର ଖାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଉପାୟ କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଅଭିନୟକୁ କେହି କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ? ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବୁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ନିରାକାର। କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ ତ ନାହିଁ, ପୁଣି ମୁରଲୀ କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପକ୍କା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଆସୁଛି ଏଭଳି ପିତା ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଚିହ୍ନି ଯଦି ଆସି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ପାଠକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଠକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଲାଗି ରୁହ, ସେବାର ସଉକ ରଖ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, କାହାର ଭଲ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ଭବ। କାହାର ଭଲ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ବଦଳରେ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ଭବ। ଯଦି ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର। ତେବେ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୟା ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ କାହାର ଶରୀର ସହିତ ମୋହ ଅଛି ତ କାହାର ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ମୋହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶେଷତା ବା ଗୁଣର ଦାତା କିଏ? ଯଦି କେହି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ତେବେ ତା'ର ଭଲ ଗୁଣକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧାରଣ କର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୁଅ। ଏହିଭଳି ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ତେବେ ସେବାର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ତେବେ ସେବାର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।